हालात देखी चलो तुम एक बार हम कि की हालात ने ये कोविड का ध्यान रखा जा रहा, मास्क पाए ने पर लोग किस तरीके के नाल जुड़ जुड़ के बैठे। ये है जी मैक्स हॉस्पिटल। हुण तुहानूं मैं एक्चुअल गल है जी वो दिखाऊँगा, देख लियो तुसीं। ये है मैक्स हॉस्पिटल। अगली गल तुहानूं मैं अगाह चल के दसदा, तुसीं जुड़ी चलो, इनू वध तो शेयर करो। इन्हां दी मैं धांधलेबाजी तुहानूं दसदा की करदे की नहीं। इन्हां दे हालात ये ने भी इत्थे फरीदकोट तक पेशेंट से साल पहला उन्होंने डॉक्टर दलबीर सिंह बराड़ जी नाल एक पैकेज किया गोडे बदलवान का भी जी असीं गोडे बदलवाने। गोडे बदलान दे विच पहला पैकेज इन्होंने कहा जी पैकेज सिस्टम। एक तो मैनूं ये नहीं समझ आती भी पैकेज सिस्टम हुंदा की है। हॉस्पिटल दे विच पैकेज होया कि 2,80,000 रुपये तुहाडे असीं गोडे बदल देंगे। चलो जी वो पैसे उन्होंने लास्ट ईयर जमा करवाते, कोरोना आ गया, ठीक है कोरोना आ गया, कहते भी ठीक है जी, क्योंकि आई थिंक 2021 में इन्होंने पैसे जमा करवाए। ये कहते जी भी तुसीं RTGS करवाई इन्होंने बाद करांगे जी जो ये खुलिया। चलो गल खत्म हो गई, ठीक है जी ये हो जाएगा। पर जदों हुण एक पैकेज हो गया, ये नहीं समझ आई इस गल की, तो उदों बाद इन्होंने इत्थों ऑपरेशन करवाया। अज 14 तरीक में इन्होंने डिस्चार्ज किया। तो तुसी मेरी एक रिक्वेस्ट है, इनू ना वध तो वध शेयर जरूर करो, क्योंकि बड़े लोग जिहड़े ने परेशान ने बेचारे। वो मैक्स हॉस्पिटल नाम जिहड़ा तुसी देख लो, पर लोगों का ध्यान दी मैं जे गल करा तो कॉरपोरेट लैवल है जी। कोई पहली गल तो सुन के नहीं राजी। जे उत्थे डॉक्टर दलबीर बराड़ होना दे बाहर जो स्टाफ बैठा उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब नाल गल करा दो, वो गल ही नहीं करांगे। डॉक्टर साहब बिजी है जी, डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब वो है। हुण जिहड़ा पेशेंट आया, जिहड़े डॉक्टर नाल उन्हें डील किया, हुण वो उस नाल ही गल करेगा ना, किसी होर बंदे नाल तो करेगा नहीं। सो इस करके इत्थे आ भी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। उस तो बाद तुसीं वेखदे रहो भी दूजी प्रॉब्लम की भी उन्होंने की किया कि एक पैकेज कर लिया 2 लाख। चलो कहते जी 2,80,000 नहीं तो 90 कर लो, 90 उन्होंने दे दिता। अज जो उन्होंने डिस्चार्ज किया तो कहते जी असी ये है भी 10,00,000 रुपया फोड़ दी। ये नहीं समझ आया भी 10,000 रुपया फालतू जो पैकेज एक हो गया, उस तो बाद 10,000 रुपया किस गल का। इन्हां जो आप गल की इन्होंने जी इन्होंने एक मैडम ने PRO आशू मैडम, मैं उन्होंने कहा मैं मैडम आ गल है जी। उन्होंने पता नहीं हूँ कि गल की जी मेरे भी असी दुखी हाँ, दसो की करिए, साडी गल ही नहीं सुनते। तुसीं बुला लो अपने जो स्टाफ को बुलाना। कौन नहीं सुनता तुहाडी गल? महाराज 10,000 रुपये फालतू लै रहे हो तुसीं लोग, तो मैं लाइव ना करा। एक पैकेज हो गया, बुला लो बुलाओ इत्थे बुलाओ, कोई गल नहीं। तो तुसीं ये देखो भी ये लोग की करते हैं पेशेंट नूं। हुण पेशेंट फसे, अगले ने कहना भी ठीक है जी महाराज असीं तां हुण आए हैं, जिथे 2,80 देता उस बाद 2,90 तुसीं कहता। हुण तुसीं अच्छा मैं इन्होंने पूछया, मैं कहा मेरे भी तुसीं जिहड़ा पैकेज कर रहे हो, कहते जी वो तो पिछला पैकेज सी, पिछला 2,000 का पैकेज सी। ते चलो मेरे वीर ने कहा तो मैं मानदा मेरे वीर की गल, क्योंकि मैं किसी की भी ड्यूटी ते कोई प्रॉब्लम नहीं आन देना चाहता है ना। पर मैं थोड़ा लाइव होकर ये जरूर दसना चाहूँगा भी ये कहते भी वो 2021 का पैकेज सी जी। हुण रेट वध गए ने। जदों पैकेज ही हो गया, की जे रेट घट जाते ये पैसे वापस कर देंगे। ये हाल ने जी इत्थों दे। या एक दिन की मैं गल करा भी अज तो कोई 4 दिन पहला, जिस दिन 4 के 5 दिन पहला जिस दिन ऑपरेट होया, उस दिन शाम को इन्हों ठंड लगी पेशेंट को रात में, तो स्टाफ ने 1.5-2 घंटे वो बंदा शिवरिंग के नाल बुरा हाल है, कोई बंदा कंबल दे नहीं बौड़िया
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਪੀਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2080 ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਕੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 280 ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 290 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTGS ਕਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਛਲਾ? ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ, ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ RTGS ਕਰਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 10,000 ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਲਓ ਟੈਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਮਿਲਾ ਤਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀਗਾ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ? 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ? ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ? ਦੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਰਾਦਰ? ਮੌੜ, ਪਿੰਡ ਮੌੜ। ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏ ਵੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਵੇ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਸ ਮੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਡ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕੋਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਸਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਟੇਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੈਟਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? डॉक्टर गौरव को मैं करती हूँ सर। इसको सब कोऑर्डिनेशन शमिंदर प्लीज इसको बात तभी हो पाएगी ना आपसे, तभी आवाज समझूंगा। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ PR ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਲਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। हर चीज़ इस तरह हल नहीं निकलता ना, कुछ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। सर ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ 2,90,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਤਾ ਪੈਸੇ RTGS ਕਰਵਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਨੇਮ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਿਨੋਦ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਲਤੂ, ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੇਗਾ ਸਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 250-300 ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਤੀਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ का ऊपर ये कर रहे हैं मैडम का ਕਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੇਮਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ ਸਕੈਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਥਿੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਿਨੋ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? 290 ਦਾ 290। ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2,90,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਣੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 2,80,000 ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ 3.5 ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਨਗਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਗਦੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 2,90,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਲਿਆ? ਇਹ ਆਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈਂ? ਉਦੋਂ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ 2,90,000 ਦਾ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। 1 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 10,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 10,000। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਕੇਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪੈਕੇਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? 2,80,000 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਏ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ 2,90,000 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਫਾਲਤੂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਟ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਲਈ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਡੇਟ ਲਈ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਫਿਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਰ ਪੈਕੇਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਆ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਹੂਗਾ brother, ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ patient ਹੈ brother। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ, ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਵ ਬੰਦ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ।
ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਗੋਡਾ ਨਮ ਹਾਂਜੀ ਗੋਡਾ ਵਧਾ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਦਰ? 3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 3 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੈਸ। ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ, ਵੜਨ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਡਰੇ ਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। पैकेज नहीं समझ आया भी ये लोग पैकेज क्यों करते हैं। मामी जी आ जाओ, नहीं लाने पैसे वापस, आ जाओ चलो। ये हाल है जी इत्थे ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पैकेज, फिर पैकेज तो बाद पैसे, ये नहीं बंद होंदा मामी जी कोई आ जाए। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ 10 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ, ਐਨੀਬਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ 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 ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬ੍ਰਦਰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ? ਅਸੀਂ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ECH ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ 190 ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ? 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਣਗੇ ਤੇ ECH ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਣਗੇ 190 ਦਾ ਬਣਾਉਣ, 2 ਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਕਢਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਕਢਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, 8-10 ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜੋ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਆ ਗਏ, ਬਿਠਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2,90,000 ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ 80 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 290 ਦਾ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ 2,90,000। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਯੈਸ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਜੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਕੇਜ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਮਾਲ। ਸੋ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ 100 ਗੱਪ ਸੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਛੱਡੋ ਪਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿਓ।